Okay. Hi guys, good evening. Welcome to Vidyaveru online class. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್? Just tell me how many quadrants are there? There are 4 quadrants. Okay, ನಾನು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. All students takes coffee. All ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? Just tell me. All trigonometric ratios. Yes, in first quadrant. ಹಾಗೆ sine and cosec are positive in which quadrant? Yes, everybody. Sine and cosec are positive in which quadrant? Second quadrant. Good. Tan and cot are positive in which quadrant? Third quadrant. Okay, tan and cot are positive in which quadrant? Third quadrant. Good. Then cos and secant. Yes, finally, cos and secant are positive in which quadrant? Yes, come on, everybody. Super. Fourth quadrant. Finally, kaltidira. Fine. Iga sin 0 degree plus theta. 0 degree plus theta andrenu illi 0 ide plus theta is in first quadrant. In first quadrant, sin is positive. So positive bardidira. Sin theta as it is. Done. Ade cos 0 degree plus theta antandrenu again 0 degree plus theta is what? In first quadrant cos is positive. So cos theta. Okay. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin 0 degree minus theta ಅಂದ್ರೆ 0 degree minus theta ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? Yes, come on, 0 degree minus theta. Yes, fourth quadrant. Okay. In fourth quadrant sin is positive or negative? Yes, everybody. In fourth quadrant sin is positive or negative? Negative. So ಹಾಗಾಗಿ minus sin theta. Okay. Cos 0 degree minus theta ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ in fourth quadrant? Cos is what? In fourth quadrant cos is positive or negative? Guys, in fourth quadrant cos is positive. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ plus cos theta. ಇನ್ನು remaining ಅದೇ ತರ. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes. Then here sin 90 degree plus theta. Yes, sin 90 degree plus theta ಅಂತಂದ್ರೆ 90 degree plus theta means which quadrant? Yes, everybody, 90 degree plus theta means which quadrant? Second quadrant. Good. In second quadrant sin is positive. Plus anta bardidini. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 90 degree ಮತ್ತೆ 270 degree ಬಂದಾಗ sin becomes cos, cos becomes sin, tan become cot, cosec become sec, secant become cosec, cot become tan. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಡನ್. ಈಗ ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಡನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. sin 90 minus theta. So observe the quadrant. 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ quadrant? 90 minus theta is nothing but first quadrant. In first quadrant sin is positive. So plus ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Sin becomes what? Cos. Sin becomes what? Cos. ಅದೇ ತರ cos 90 minus theta again in first quadrant cos is what? Plus, and cos becomes what? Sin. Okay, cos becomes what? Sin, because in 90 degree ನೋಡಿ 90 degree ಇದ್ದತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ sin 180 degree plus theta. Observe the quadrant. Pi ಅಂದ್ರೆ 180, 180 degree plus theta. Yes, everybody please answer. 180 degree plus theta means which quadrant? Come on, good. Yes, third quadrant. In third quadrant sin is positive or negative? Yes, tell me guys. Yes, sin is negative. Then sin theta. Okay. Then cos 180 plus theta. In third quadrant, cos is positive or negative? In third quadrant, cos is negative. So ಹಾಗಾಗಿ minus cos theta. Then tan of 180 plus theta. Yes, tan of 180 plus theta. In third quadrant, tan is positive or negative? Everybody please use chat section. Yes, come on. Yes. It is plus tan theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು?
ದೆನ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. In third, second quadrant, tan is positive or negative? Yes, minus tan theta. Okay, logic artha aitalva? Yes, and one more thing, 270 degree ಗೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Sin 270 plus theta, which quadrant? Observe here, 270 is here, 270 plus theta ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ quadrant? Yes, everybody please say. 270 plus theta means what? Which quadrant? Fourth quadrant. Good. In fourth quadrant, sin is positive or negative? Yes, come on guys. Yes, good. Negative, and sin becomes what? Cos. Sin becomes what? Cos. Hage cos becomes what? Sin. And in fourth quadrant, cos is positive, so hagagi plus sin theta. Hagadre sin 270 minus theta, which quadrant? Yes, 270 minus theta andre ಯಾವ quadrant? In third quadrant. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ sin positive or negative? Yes, everybody. In third quadrant, sin is positive or negative? Negative. Hage sin becomes what? Sin becomes what? Cos. Okay. Then cos becomes what? Sin. In third quadrant, anyhow, cos is what? Negative. So hagagi minus sin theta. Done. Everybody. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಸ್, ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ಜೋಶ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಜೋಶ್. ಎಸ್, ನಾವು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2016 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 51th ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 1 divided by 1 plus sin theta plus 1 divided by 1 minus sin theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆನ್ಸರ್ 1 divided by 1 plus sin theta plus 1 divided by 1 minus sin theta. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್? LCM. ಓಕೆ, LCM ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. ಓಕೆ, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin theta ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 1 plus sin theta ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin theta ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin theta ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿರೋದೇನು? 1 minus sin theta. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 minus sin theta ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 minus sin theta ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ 1 minus sin theta ಹಿಯರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ? ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ 1 minus sin theta ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನು? 1 plus sin theta. 1 plus sin theta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 plus sin theta. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೇನು? 1 minus sin theta plus 1 plus sin theta divided by ಗೈಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ a plus b into a minus b ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? a plus b into a minus b ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. a square minus b square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? a plus b into a minus b. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು?
1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus b square is nothing but sin square theta. Yes, everybody understood? Yes, super. Now illi minus sin theta plus sin theta get cancelled. Minus sin theta plus sin theta get cancelled. 1 plus 1 is what? 2 divided by 1 square is nothing but 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದೇ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡನ್? Okay, fine. Now 2 divided by 1 minus sin square theta. Can I write it as cos square theta? Yes, everybody. 1 minus sin square theta. Illu kuda 1 minus sin square theta anta ide. Can I write it as cos square theta? Yes, right? So I will write cos square theta. Okay, is equal to 2 into 1 by cos is what? Cos is a inverse of what? Yes, come on. Cos is a inverse of what? Super, super. Bega, bega. Answer ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ. Cos is a inverse of secant. Don't get confused. Sin is inverse of cosecant. Cos is inverse of secant. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ cos square ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ secant square theta. So answer ಏನಾಯ್ತು? Yes, because 1 divided by cos square ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2 into anyhow we know that 1 by cos is secant. ಇಲ್ಲಿ cos square ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ secant square theta. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಕಲಿತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ DCET. ಇದು DCET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2016 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾವೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡನ್? ಓಕೆ, ಈಗ 52nd ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಎಸ್, ಗುಡ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. The value of tan square 30 degree plus sin square 40 degree plus sin square 45 degree plus cos square 90 degree plus cos square 60 degree ಅಂತಿದೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ 1 ಇರಬೇಕು. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? √3 ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? 2 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ 1 1 √2 1 1 √2. ಓಕೆ, ಈಗ tan square 30 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ tan 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. tan 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ means what? Opposite by adjacent. Tan means what? Opposite by adjacent. 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 divided by √3.
1 divided by root 3 whole square, because tan square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ whole square, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ sin square 45. ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ sin square 45. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ sin 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ. sin 45 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1 divided by root 2, 1 divided by root 2 whole square, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಕಮ್ ಆನ್ ಗೈಸ್, ಸೂಪರ್. cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0, 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ನೇ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ cos 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ cos 60 ಡಿಗ್ರಿ, cos ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ, ಎಸ್ ಸೂಪರ್, 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 1/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿಯೋದೇನು ನಮಗೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, √2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನೇ 0 ಇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದರ 0 ಇದೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 4. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, LCM. ಗುಡ್ ಗೈಸ್, LCM ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೋತೀನಿ 3, 2, 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 3 ಮತ್ತೆ 2 ಎದುರು ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, ಬೇರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ 3, 2. ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, 3, 2. ನೋ, ರೈಟ್? ದೆನ್ 2, 4 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮತ್ತೆ 4 ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2, 3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 2 1s, 2 2s. ಡನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 2 3s ಎಷ್ಟು, ಕಮನ್ ಆನ್ಸರ್, 2 3s 6, 6 1s 6, 6 2s 12. So LCM is what, 12. LCM is what, 12. Okay, so now 3 tables ಅಲ್ಲಿ 12 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, Yes, come on, please answer. 3 table ಅಲ್ಲಿ 12 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, 4. Good. 4 into numerator is what, 1. Okay. Plus 2 tables ಅಲ್ಲಿ 12 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, Yes, come on, 2 tables ಅಲ್ಲಿ 12 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, 6 into numerator is 1. Plus 4th table ಅಲ್ಲಿ 12 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, Yes, good. 3. 4 3s 12 and 1. ಈಗ 4 1s 4 plus 6 1s 6 plus 3 1s 3 divided by 12. ಈಗ 6 plus 4 is 10, 10 plus 3 is 13, 13 by 12. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್, ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್, ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಡನ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅನ್ನಿ. ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್
ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೌ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ sin 180 degree minus a into cos 360 degree minus a divided by tan 90 degree plus a into sin of minus a. Just ಇದನ್ನ 1 minute ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, everybody ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ನ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗೈಸ್, ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಎಸ್ ಕಮಾನ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್? Yes, come on. In second quadrant, sign is positive or negative? Positive. So, ಹಾಗಾಗಿ plus sin a. Okay, sin 180 degree minus a ನ ನಾನು sin a ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Then ಹಾಗೆ cos 360 degree minus a. Yes, come on. 360 degree minus a ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? Yes, 360 degree minus a. Is which quadrant? Everybody please answer. Yav quadrant? Fourth quadrant. Good. In fourth quadrant, cos is positive or negative? In fourth quadrant, cos is positive or negative? Yes, please. Good. Positive. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ plus cos a ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Then denominator ನಲ್ಲಿ tan 90 plus a ಅಂತ ಇದೆ. Tan of 90 plus a ಅಂದ್ರೆ 90 degree plus theta. 90 degree plus theta, sin is positive or negative? Yes, come on. 90 degree plus theta ಅಂದ್ರೆ second quadrant. Tan ಅನ್ನೋದು positive or negative? Yes, come on. Tan ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ tan ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So tan second quadrant ಅಲ್ಲಿ positive or negative? Negative. Yes, negative. So minus and tan becomes what? 90 degree ಇದೆ. ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. tan becomes what? cot. Good. cot a into sin of minus a ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. sin of minus a is nothing but minus sin a. sin of minus a is nothing but minus sin a. ಹಾಗೆ cosec of minus a is nothing but minus cosec a. Then tan of minus a is nothing but minus tan a. ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರಕ್ಕೆ cos of minus a ಅಂತಂದ್ರೆ cos of pi minus a ಅಂತ. Then secant of minus a ಅಂತಂದ್ರೆ secant of pi minus a ಅಂತ. Then cot of minus a ಅಂತಂದ್ರೆ cot of pi minus a ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ sin of minus a ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? sin of minus a, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ minus sin a? Yes or no? sin of minus a, can I write it as minus sin a? Yes, correct? Correct alvenrappa? Yes, super. Now plus into plus is plus ene, so sin a into cos a divided by minus into minus eno. Yes, everybody, minus into minus is what? Minus into minus is plus. Again, can I write cot? ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? cos a divided by sin a ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? cot ನಾನು ಈ ತರ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? Yes, everybody, cot can I alter it as cos a divided by sin a? ಅಲ್ವಾ?
Yes, and then into sin A as it is. Sin A as it is. Alva? Yes or no? Now, sin A and sin A get cancelled. Cos A and cos A get cancelled. So the answer is what? Sin A. Yes. So option yaudappa? So please see. Yes, option A. Option A is the right answer. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, everybody? Yes. Super. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿ ಅನ್ಸೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/5 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/5 ಅಂತ ಇದೆ, ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೀಟಾ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬಾದರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 to 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎನಿ ಹಾವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಕಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಕಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಸ್, ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾಟ್ ಎ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕಾಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ, ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎ ಹಿಯರ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ಕಾಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಂತ ಇದೆ? 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಇದೆ? 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ 3 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. 5 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 25 minus 3 square is nothing but what? 9. So 25 minus 9 is what? 16. Root 16 is nothing but what? 4. Pythagoras theorem. Allen nimge descriptive illa alla. So ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 4 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಕಾಟ್ ಎ. ಕಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ is what? 3 and opposite is what? 4. So is this the right answer? Yes, everybody. Is this right answer? ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3/4 ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಟ್ಯಾನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಎಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಸ್ 3 ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್.
ಸೊ -4/3 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್, ಅದೇ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಕಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ -3/5 ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೈನ್ ಎ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. 4/5. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಗೇನ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ 7:36 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 3 or 4 ಮಿನಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಲಿಂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಡನ್? ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್ ದೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.